धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजामय। घोड़ा बांधिले रथ चलो तु प्रभु बची थे आर वर्ष को फेरे रथ कम करू। कौन सी विपद आपद रथ पर पड़ोनी से नृसिंह प्रभु रहती। जगन्नाथ स्वामी नयन पाथिगामी भव तुम्हें जय जगन्नाथ। तो आसी पहुँच जाइए पुरी बा जगन्नाथ पाखे। ये हूँ आम रूपकार पूर्णचंद्र महापात्र। तो चलतु जानी कौ कम से कर रूपकार कार्य मंदिर भितर रथ भितर जिते रूप कार्य पड़े आम रूपकार भाई मैंने सब करती। आमर अक्षय दिन अनुकूल कराइला नृसिंह चतुर्थी दिन अनुकूल कराई कणकुज प्रथम करागला। कणकुज बाद नाटगढ़ कम कराला। नाटगढ़ बाद आम सिंहासन कम कराला। सिंहासन मुहाटी कम करागला। तापर पढ़वा कम कराला। ईश जुआली आशाबाड़ी ये सब कम है। तापर आज ताल काठ रथर बाड़िया हे से कम बाकी अच्छी। घोड़ा टीना को गोड़ टीना को आगे गोटे पाचिया दिया रथर ये कम अच्छी। रथर कम सब सरीगला। केते दिन भीतर आम रथ कंप्लीट हुए एने बर्तमान 2 मास भीतर कंप्लीट हो दिने थब तार रथर कौन कम रही किसी काम सब कम कपड़ा धरिक सब कंप्लीट सब कम सरी जाइए। हंसपटा पार्श्वमूर्ति कपड़ा जहाँ जहाँ अच्छी सब हंसपटा जो आम कहते कौटा हंसपटा आम चारिपटे रथ चारिपटे रहे हंसपटा। हंसपटा चारिपटे चक्का ऊपर भागटा हंसपटा जो टेकरा बाड़ा अच्छी ताको टेकरा बाड़ा बोले कहती कि टेकरा बाड़ा तलू हंसपटा रहे। हंसपटा तलू ये परी कन्या कन्या ये सब कणकुज ये सब रहे पार्श्वमूर्ति रहे ये सब जिन रहे। बलभद्र कौ काठर रथ तैयारी होती खवा काठर अच्छी साहज काठर अच्छी काठ विभिन्न प्रकार काठ अच्छी किंतु चक जो तैयारी होती काठ टीना को मजबूत काठ आउ अन्य काठ सब नागुच ताल भी नागुच विभिन्न प्रकार काठ। हाँ ताल गछ नागिकी तार खुटी गुड़ाक चारिनाका खुटी आमर सातनाका खुटी गुड़ा सब पोता हो। चारिनाका जो खुटी दिया जो विराट विराट काठ दिए साल भितर पशिकी चारिनाका ठिया कहीं चारिनाकाटा हूँ रथर हूँ मेन खुटी से अंटा अंटा जो कहती सीटा हूँ अंटा से चारिनाकाटा। आपण मुझे पचारि आम बलभद्र कौ काठर रथ तैयारी होती 3 रथर सेम काठर तैयारी होती 3 रथर जहाँ आसब भाग हो 3 रथर 3 प्रकार माणा अच्छा माणा सब काठ नहीं कम करेंगे जहाँ हम 3 भाग हम सबुठ आम 3 रथ भितर कौ रथर अधिक काठ लगुव अधिक काठ कौन ये सान बड़ टीना को अच्छी सान बड़ बड़ कौ रथ नहीं बलभद्र टी उचा रहा जनाथ रे तलू माँ कहीं बठा गोटे बड़ बड़ भाई माने बड़ जमती बड़ चारि आंगुल हो चाकेंड हो जहाँ बड़ रही बड़ भाई टी बड़ रड़ भाई सी आमर जो चक कौ काठ तैयारी होची चकटा शाल काठ ना कौ काठ शाल काठ हूँ
ସେଟା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଯାହାକୁ ଟାଣ ଟାଣ କାଠ କହନ୍ତି ସେଇ ଟାଣ କାଠରେ ତିଆରି ହୁଏ। ମଜବୁତ କାଠରେ ପୁରା ଚକଡ଼ା ହୁଏ କାରଣ ମେନ୍ ସପୋର୍ଟ ସେ ନେବ ନା ଆଜ୍ଞା ଅଖ ଚକ ସେ ଟୋଟାଲ ସେଇ କାଠରେ ତିଆରି ସେଇ ହୁଏ। କାଠରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ବଟାଗର ରଥର 14ଟି ଚକ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଚକ 12ଟି ଚକ, ଆଉ ଆଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 16ଟି ଚକ। କାହିଁକି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର 16ଟି ଚକ ରହେ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର 14ଟା ଚକ ରହେ, ଆଙ୍କର ରହେ 12ଟା ଚକ ରହେ। ଏଇଭଳିରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ଆଉ ରଥ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସବୁ ଲୋକ ନ ଲାଗିଲେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁ ତା ଦେହରେ ଭୋଇ ଅଛନ୍ତି, ମାହାଣା ଅଛନ୍ତି, ରୂପକାର ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, କମ୍ଭାର ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଜି ଅଛନ୍ତି, ଭୋଇ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବକ ଅଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ 200 ଉପରେ ଲୋକ এই ରଥ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ରଥ ଚାଲିଲା କେବଳ ଓଲି ସେବକ ହେଇ ଟାଣିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଟାଣିଲେନି। ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଟଣା ହେଲା। ଏତେ ଏତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ରଥ ଟାଣିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ରଥ ଗଡ଼ିଲା କେମିତି ରଥ? ସେ ରଥ କେମିତି ଗଡ଼ିଲା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଲୁ। କାହିଁକି ଆମେ ବି ଟାଣୁଥିଲୁ ପଠାଉ ରଥ ପାଖରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଘୋଡ଼ା ବି ଆପଣ ବାନ୍ଧନ୍ତି? ରଥ ଉପରେ ଆମର ଏଇ କାମ ସରିଗଲେ ଆମର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଆମ ରଥ ଉପରେ ସେବା ଅଛି। ଆମେ ଏନେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସେବା ଅଛି। ସେବା କ'ଣ? ରଥ ଉପରେ ପଠାଉ ରଥ ଉପରେ ରଜା ଯେମିତି ଛେରାପନା କରିକି ଯିବେ ହେରି ସେମିତି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଯିବ। ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧିବୁ, ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧିଲେ ରଥ ଚାଲିବ। ତାପରେ ସାରଥୀ ଯେଉଁ ଅଛି ସାରଥୀରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେବ। କାହିଁକି ଏଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ କାଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେବ ସାରଥୀର, ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେବ। ଆପଣ ରଥ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି? ରଥ ଉପରେ ଆମର ସେବା ଅଛି, ଆମର ରେକର୍ଡ ରାଇଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ରଥ ଉପରେ ରହିବୁ। ଘୋଡ଼ା ସାରଥୀ ଛଡ଼ା ଯାଏଁକେ ଆମ ରଥ ଉପରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଯିବେ ରଥ ସାଙ୍ଗରେ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ସେମିତି ରଜା ଛେରାପନା କରିକି ଯିବେ। ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେବ, ଆମେ ରଥ ଉପରେ ବସିବୁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଆସିବୁ। ତା ବାସି ଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିବ, ଘୋଡ଼ା ଖୋଲା ହେବ, ସୁନାବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ, ରଜା ବେଶ ହେବେ, ଘୋଡ଼ା ସେଦିନ ଖୋଲା ହେବ। ଆଉ ସାରଥୀ ଛେଲା ଯାଏଁକେ ଆମେ ରଥ ଉପରେ ଆମର ସେବା ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିଛ ଦିଅଁ ଛେଲା ଯାଏଁକେ ଆମର ସେବା ଅଛି। ଦିଅଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ସେବା ସରିଗଲା। ଫେରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ଏ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଫେରେ ରଥ କାମ କରିବୁ। ଏଇ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆମେ ବିନତି କରୁଛୁ, ଗୁହାରି କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୂପଗାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆସିକିରି କାମ କରିକିରି ପ୍ରଭୁର ରଥ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତିନି ରଥର 3ଟା ସାରଥୀ, ତିନି ରଥର 4ଟି ଲେଖେ ଘୋଡ଼ା, 12ଟି ଘୋଡ଼ା। ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ରଥ 2 ମାସ ଯେଉଁ କାମ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଡ୍ୟୁଟି କଲା ପରିକା ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ଯେମିତି ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଆସିଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ଆସିଲା, ମୋର ରଥ କାମ ଟିକେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ଭୋଇ ସେବକ, ମାହାଣା ସେବକ, କମ୍ଭାର ସେବକ ସବୁ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି, ଏକାଠି ମିଳିମିଶିକିରି କାମ କରନ୍ତି, ହସି ଖେଳିକିରି କାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ କାମ ହୁଏ ନଡ଼ିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗାଯାଏ? ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ହେବାର ଗୋଟେ ବିଧିର ବିଧାନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ କୁମ୍ଭରୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ଏଇ କୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ କୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କରେ ସିଂହ ରହିଲେ କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ରଥ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ କଣଗୁଜରେ ସିଂହ ରହନ୍ତି। ସିଂହ ନୁହଁ ସେ ନୃସିଂହ ପ୍ରଭୁ ରହନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଅନୁକୂଳ ନଡ଼ିଆଟେ ଏବଂ ମହାରଜଟେ ବାଢ଼ିବୁ, ଅନୁକୂଳ ଟିକେ କରିବୁ, ଅନୁକୂଳ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠୁ ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଉ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି କାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ରଥର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ନୃସିଂହ ଅବତାରଙ୍କ ଚିତ୍ର ରହିଥାଏ। ତାପରେ ପଟାଗୁଜ ଅଛି, ପଟାଗୁଜରେ ନର ବିରାଳ, ଗଜ ବିରାଳ ଏଇସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। କେବଳ ଏଇ ଖୁଣ୍ଟି ମାନଙ୍କରେ ସିଂହ ବିରାଳ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଗୋଟେ ଧ୍ୱଜ ଅଛି। ଧ୍ୱଜ ସେଟା ଯଜ୍ଞ ହେଇକିରି ସିଏ ଆସିବ, ଆସିଲେ ରଥ ଉପରେ ନାଗିବ। ରଥ ଉପରେ ନାଗିଲେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଦିଅଁ ଯିବେ, ରଜା ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେଲା ଯାକେ ଦିଅଁ ଯାଇପାରିବେନି। ନା, ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଦିଅଁ ଯିବେ। ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଦିଅଁ ଆସି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ନା
ଦିଅ ବସି ସାରିଲା ପରେ 25 ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗ 25ଟା ନହେଲେ ରଥ ଉପରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି ଦିଅ। ୟାର ନିୟମ ୟାର ବିଧିର ବିଧାନ ଅଛି। ରଥ 25ଟା ହେଲେ ରଥ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ୟାର ପରମ୍ପରା ନୀତି ଅଛି। ଆଉ ପରମ୍ପରା ନୀତିରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି କାମ କରିବାର ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର? ମୋର 4ଟି ନବକଳ କାମ କଲି। ନବକଳ 4ଟି କାମ କଲି। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାଏ ଫେରେ ଗୋଟେ ନବକଳ ଦେଖିବି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କାମ କରିପାରିବିନି। ନବକଳ କଣ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କି ବଳଭଦ୍ର କି ମା ସୁଭଦ୍ରା କାହାର କାମ କରନ୍ତି? ସେମିତି ଆମର ଯେମିତି ରଥ କାମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ସବୁ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ହଉଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରୂପକାର। ଆମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଯାହା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସବୁ କରୁ। ଆପଣ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠୁ ରଥ କେଉଁ କାଠ ଆସିକି ରଥ କାମ କରାଯାଏ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆମକୁ କହିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳା ନହେଲେ କିଛି କାମ ହେଇପାରିବନି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ବି ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ 108 ଗରାରେ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରଥ କାମ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।